السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ناز مرزا۔ نیوز کی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ضلع بھدرادری کوتگوڑم کے ایشوراؤ پیٹ کا کیا دورہ۔ 37 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے 6 برقی سب اسٹیشن کا رکھا سنگ بنیاد، ریاستی وزراء کی شرکت۔ مس ورلڈ مقابلے کو ری شیڈیول کرنے BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کا بیان، کہا موجودہ جنگ جیسے حالات کے دوران ہماری شبیہ اچھی نہیں جائے گی۔ ضلع میڈچل کے سورارام میں ملا ریڈی تعلیمی ادارے کے زیر اہتمام آپریشن سندور واک کا انعقاد۔ سابق ریاستی وزراء ہریش راؤ، سی ملا ریڈی، رکن اسمبلی وویکانند کی شرکت۔ پاکستان کو سبق سکھانے پر دیا زور۔ IMF اب انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نہیں بلکہ انٹرنیشنل ملٹن فنڈ بن چکا ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو فنڈ جاری کرنے پر بیرسٹر اسدالدین اویسی کا شدید رد عمل۔ تلنگانہ کے SLBC سرنگ میں جیو فزیکل معائنوں کے بعد ہی آئندہ اقدامات معائنہ NGRI کی قیادت میں 2 سے 3 ماہ میں ہوگا مکمل، ماہرین کی ذیلی کمیٹی کا انکشاف۔ ضلع کریم نگر میں اینٹی کرپشن بیورو کا دھاوا، آبپاشی کا ایگزیکٹو انجینئر کانٹریکٹر رشوت لینے کے الزام میں گرفتار۔ ہندوستان اور پاکستان فوری ملک جنگ بندی کے لیے تیار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ریاستی وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، پی سرینواس ریڈی، رکن پارلیمنٹ اروگرہ رام ریڈی اور رکن اسمبلی آدی نارائنا کے ہمراہ ضلع بھدرادری کوتگوڑم کے ایشوراؤ پیٹ کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے حلقہ اسمبلی ایشوراؤ پیٹ میں 37 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے 5 برقی سب اسٹیشنوں کی تعمیری کاموں کے علاوہ حلقے میں ایک اور سب اسٹیشن کی جدید کاری کے لیے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزراء کے دورے کے پیش نظر حکام کی جانب سے سیکورٹی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بعد ازاں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے عہدیداروں کے ساتھ حلقے میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا کہ مس ورلڈ مقابلے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں منعقد کیے جا رہے ہیں اور پوری دنیا اسے دیکھے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ جنگ جیسے حالات کے دوران ہماری شبیہ اچھی نہیں جائے گی اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ایک غیر سنجیدہ قوم کے طور پر پیش آئیں گے۔ ہم اس ایونٹ کی منسوخی کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن میں درخواست کرتی ہوں کہ اس ایونٹ کو ملتوی کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے IPL کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ بھارت تلنگانہ کی سرکار، یہاں کی جو کانگریس سرکار ہے، وشو سندری کے کمپٹیشن ہمارے تلنگانہ میں ہو رہے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ایسا ماحول ہے ہمارے دیش میں آج انڈیا پاکستان کے بیچ میں، جو ایک ٹینشن کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں جو ایسا ایونٹ آپ کنڈکٹ کرو گے جو پورا دنیا دیکھے گا تو دنیا کے سامنے ہمارا امیج اچھا نہیں جائے گا، نان سیریس ایک نیشن ہم لگیں گے۔ میں تلنگانہ سرکار سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ ریسکیڈیول کریے ایونٹ کو، کینسل کرنے کے لیے ہم مانگ نہیں کر رہے۔ جس طریقے سے IPL نے ریسکیڈیول کیا ہے اسی طریقے سے وشو سندری کے جو یہ کمپٹیشنز ہے آپ کائنڈلی ریسکیڈیول کریے، کیونکہ ہم ایک بہت نان سیریس نیشن کی طرح پورے دنیا کے سامنے آئیں گے اور وہ ہمارے دیش کے لیے، دیش کے امیج کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ इजहार यकजहती के लिए जिला मेडचल के सुराराम में मल्ला रेड्डी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन सिंदूर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक़ा रियासती वज़रा हरीश राव, सी मल्ला रेड्डी और कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली विवेकानंद ने शिरकत की। इस दौरान तमाम रहनुमाओं ने मुरली नायक को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने सरहदों पर मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो फौजियों से बराह रास्त लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था या छुपकर आम लोगों पर हमले कर रहा है, इसे मुनासिब सबक सिखाना चाहिए। हरीश राव ने अहद किया कि हम सब हिंदुस्तानी फौजियों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी अवाम की हिमायत में मुल्क के फौजियों की जद्दोजहद यादगार है। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के लिए तमाम मुल्क की हिमायत हासिल की। इस प्रोग्राम में मल्ला रेड्डी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा, डॉक्टर्स और मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल के अमले ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़े कनका दुर्गा मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने फौजियों की सलामती और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों 26 मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान मुसलसल हिंदुस्तान की एकजहती, सालिमियत और माशी तरक्की को निशाना बनाते हुए मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। रेड्डी ने हैदराबाद में माजी के दहशतगर्दाना हमले को याद किया, जिनमें लुम्नी पार्क, गूगल चाट और दिलसुख नगर की साईं बाबा मंदिर शामिल है। उन्होंने कहा कि ये हमले आज भी कौम के जहनों में ताज़ा है। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ को उजागर करते हुए कहा कि पहले वो मारते थे और हम मरते थे, अब हमारे फौजी पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ फौज बल्कि आम शहरियों को भी निशाना बना रहा है। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि हिंदुस्तान हर कीमत पर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगा। किशन रेड्डी ने हर तबके, मजहब, ज़ात और ज़ुबान के शहरियों से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर मुसल्लह अफवाज की हिमायत करे और दहशतगर्दी की मजम्मत करे। उन्होंने कहा कि आइए हम सब अपने फौजियों को अखलाकी और रूहानी ताकत दें। उन्होंने तेलुगु बरादरी से खास अपील की है कि वो रियासत के तमाम अजला, मंडलों और देहात में रैलियां निकाल कर फौज के साथ एकजहती का इजहार करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब अमरीकी डॉलर का फंड जारी करने पर सख्त मजम्मत की है। अपने बयान में अवैसी ने कहा कि IMF अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं बल्कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड बन चुका है, जो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वाले मुल्क को माली मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मासूम लोगों और बच्चों की जान ले रहा है, इसे फंड देना आलमी बरादरी की दोगली पॉलिसी को जाहिर करता है। इस्लाम ने कभी मासूमों और बच्चों को कत्ल करने की तालीम नहीं दी है। हम सबको अपने जवानों की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार हमारा मजाक उड़ाता है, अगर वो हमला करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। जो मुल्क मासूमों और बच्चों को कत्ल करता है, उसे इस्लाम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। माँ के पेट से ज़मीन पर गिरते ही मरते दम तक हमें उसी ज़मीन के लिए जीना चाहिए। ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहां पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे।
अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को, क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है, यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बोध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू मैं में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिघलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी। राज्यसभा के साबिक़ा रुकन वी हनुमंत राव ने हिंदुस्तानी फौज के लिए मजीद खुद एतमादी पैदा करने की अपील की है, जो मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के मकसद से लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान की मज़मूम हरकत के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ा रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव की क़यादत में हैदराबाद के अंबरपेट अली कैफा चौराहे पर वाक़े फूले मुजस्समे पर अम्बेडकर मुजस्समे तक बड़े पैमाने पर एक जहती रैली निकाली गई। रैली में कांग्रेस पार्टी कायद फिरोज खान और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी अवाम हिंदुस्तानी फौज के हर इक़दाम की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पूरे अवाम वज़ीर आज़म के सिंदूर ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। చూడడానికి పోతారు, అది ఒక స్విట్జర్లాండ్. అక్కడ భర్తను చంపేసి భార్యల ముందు చంపడం అంటే దాని మీద మన ఒట్టును కూర్చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే దాని వ్యతిరేకంగా ఏది ఆపరేషన్ సింధూర్ అని ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. దాన్ని మేము జయప్రదం చేసాం. నరేంద్ర మోడీ కూడా మేము చెప్తున్నాం, అయ్యా అందరం పోయి చెప్పినాం, అన్ని పార్టీలు చెప్పిన, రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, అదేవిధంగా మల్లికార్జున్ ఖర్గే చెప్పిన గో హ్యాడ్ అన్నాం. ఇలాంటి ఛాన్స్ రాదు. 1971లో ఇలాంటి పని చేస్తే ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ దీన్ని జయప్రదం చేసింది. వాళ్ళను పాకిస్తాన్ కు సిక్కిస్తుంది. ఇదొక మరొకసారి 140 కోట్ల మంది మీద అటాక్ చేస్తే మా సైన్యం చాలా పవర్ఫుల్. हमारी नेवी एयरफोर्स जो ऑपरेशन सिंदूर करे, एक बेहतरीन काम करे, तमाम तेलंगाना की SLBC सुरंग के मुनहदिम होने के वाक़े में कई मजदूर हलाक हो गए थे कि मामले पर माहिरीन की ज़ेली कमेटी ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ आइंदा तमाम तामीराती काम जियोफिज़िकल मुआयनों के बाद ही अंजाम दिए जाएंगे। सुरंग की 30 मीटर ऊंचाई और 20 मीटर लंबाई पर मुश्तमिल मुआयना मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ये मुआयना NGRI की क़यादत में 2 से 3 माह में मुकम्मल होगा। रॉक मैकेनिक्स माहिरीन ने मशवरा दिया कि ख़तरनाक इलाके में मौजूद मलबा और पत्थरों को एक ही सिमत से नहीं बल्कि मुख्तलिफ सिमतों से बतदरीज हटाया जाए। माहिरीन ने TBM के साथ रिवायती ड्रिलिंग, प्लास्टिंग और
DBM طریقہ اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ اجلاس میں یہ بھی رائے سامنے آئی کہ سرنگ کے اوپر شافٹ پوائنٹ کے قیام کے لیے جنگلاتی علاقے کی وجہ سے مرکزی حکومت کی اجازت ممکنہ طور پر نہ مل سکے۔ ضلع کریم نگر میں اینٹی کرپشن بیورو نے آپاشی کے ایگزیکٹو انجینئر امریندر ریڈی کو کنٹریکٹر سے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ACB کے مطابق امریندر ریڈی جو سرسیلا ضلع کے آپاشی ڈویژن 7 کے EE کے طور پر کام کر رہا تھا، اس نے کانٹریکٹر سے 50 لاکھ روپے بل کی منظوری کے بدلے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا اور 75,000 روپے لینے پر رضامند ہو گیا تھا۔ کانٹریکٹر نے ACB سے رابطہ کیا، جس نے ایک منصوبہ تیار کرتے ہوئے جمعہ کی شب اس عہدیدار کو ودیا نگر میں اس کے گھر پر گرفتار کیا۔ امریندر ریڈی نے کانٹریکٹر سے 60,000 روپے وصول کیے اور اس نے رقم اپنے گھر کے پیچھے کھلے علاقے میں اپنے بیٹے کی ٹی-شرٹ میں لپیٹ کر پھینک دی، کیونکہ اسے ACB کے چھاپے کا شبہ تھا۔ ACB نے EE کو حراست میں لے لیا اور گھر میں نصب CCTV کیمرے کی مدد سے رقم برآمد کر لی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مجلس کے سینئر لیڈر صادق سراج کے ہمراہ مسٹر عزیز خان اور مسٹر علی کے گھر جا کر ان کی عیادت کی، جو تالاب چمچلم ڈویژن میں AC درست کرنے کے دوران کمپریشر پھٹ جانے کے واقعے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے مجلس کی جانب سے زخمیوں کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور زخمیوں کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے زخمی افراد کے لواحقین کو فی کس 25,000 روپے کے حوالے کیا۔ اس موقع پر تالاب چنچلم کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم، مسٹر عزیز خان اور مسٹر علی کے خاندان کے افراد خاندان، مجلسی پرائمری یونٹ کے اراکین اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلس مشکل وقت میں مدد فراہم کرتے ہوئے ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل تالاب چنچلم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ گھر کے اندر AC کا گیس بھرنے کے ٹائم پہ کمپریسر بسٹ ہونے کی طرف سے عزیر خان اور علی 2 جنوں انجرڈ ہوئے تھے۔ جیسے ہی اطلاع ملی، نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی خاص انسٹرکشن پہ ڈاکٹر سمینہ میڈم نے جا کر اسرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ لوگ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آج نقیب ملت کے خاص ہدایت پہ میں اور جناب صادق سراج صاحب آ کر ان کے والدین سے ملاقات کیے، پیشنٹس کی جو بچے انجرڈ ہوئے ان کی کیفیت لی ہے۔ اللہ کی فضل سے طبیعت ٹھیک ہے۔ جماعت کی جانب سے میں اور جناب سراج صاحب آ کر ایک پیشنٹ کے والد کو 25,000 روپے دیے ہیں تاکہ جماعت کی طرف سے ان کو مدد مل سکے۔ اللہ کا کرم ہے، مجلس اتحاد المسلمین، نقیب ملت اور حبیب ملت کی خاص نگرانی میں جب کبھی بھی کوئی ایسے واقعہ پیش آتے یا خود پورا اسمبلی کانسٹیٹنسی میں خدا نخواستہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، آگے بڑھ کے آتی ہے اور ان لوگوں کو پورا بھرپور تعاون کر کے ان کو جیسا بھی ہے امیڈیٹ پہنچ کے علاج۔ مس کینیڈا ایما موریسن نے کہا کہ حیدرآباد شہر واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کے راستے میں جو مناظر، جو موسم دیکھنے کو ملا، وہ ہمیں کینیڈا کی یاد دلا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی مہمان نوازی بے مثال ہے، خاص طور پر ان کے لیے شاندار کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں کی میزبانی بے مثال ہے، خاص طور پر کھانے کے جو اقسام ہمارے لیے پیش کیے جا رہے ہیں وہ واقعی لاجواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مس ورلڈ مقابلے صرف خوبصورتی کا مظاہرہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمیں ایک ایسے جہاں سے روشناس کرواتے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ مس ورلڈ کا مقابلہ حیدرآباد میں منعقد ہو رہا ہے، انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ ہوٹل کے نمائندوں نے انہیں حیدرآباد کی تاریخ اور ورثہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
और वो इन दिनों इन मुकामात को खुद जाकर देखने की भी ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड सिर्फ खूबसूरती का मुकाबला नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ईमा ने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि वो अपने ताज के बाद 10,000 अमरीकी डॉलर एक फलाही इदारे को अतिया कर चुकी है और फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म भी कायम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक जिन खवातीन ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना वो सिर्फ खूबसूरती की अलामत ना रही बल्कि उन्होंने अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में आला मुकामात हासिल किए। वो नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह बनी। मिस वर्ल्ड बनना फ़ख्र की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। ज़िला निज़ामाबाद के तुलजापुर गांव में किसानों ने हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी में ताख़ीर पर सड़क पर धरना देते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर धरना दिया। किसानों का इल्ज़ाम था कि मुताल्लिक़ा हुकाम की जानिब से न सिर्फ धान की खरीदारी में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है बल्कि स्टॉक को चावल मिलों तक मुंतकिल करने में भी सुस्ती बरती जा रही है। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकाम चावल मिल्स के इंतज़ामिया पर दबाव डाले ताकि स्टॉक को फ़ौरन इनलोड किया जाए और ख़रीदारी के अमल को तेज़ किया जाए। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, ताहम किसान अपनी बज़िद रहे और कहा कि जब तक इनका धान खरीदा नहीं जाता एहतजाज जारी रहेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान मुल्क भर में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा बिछाया और उस पर चलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बच्चे भी झंडे को जूतों से रौंदते हुए नजर आए। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी काफ़ी सताइश की जा रही है। हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल में काम करने वाली लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के राय दुर्गम पुलिस की फराहमी करदा तफसीलात के मुताबिक शहर के एक मारूफ हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली 34 साला निमृता पिछले कुछ दिनों से मंशियात की आदी हो चुकी थी। इस सिलसिले में उसने व्हाट्सएप के जरिए मुंबई के एक अफराद से 5 लाख रुपये मालियत की कोकीन का ऑर्डर दिया। नम्रता ने ऑनलाइन अदायगी के जरिए रकम वसंत धक्कर को मुंतकिल की। पैसे मिलते ही धक्कर ने अपने डिलीवरी बॉय बाल कृष्णा 38 साल के जरिए ये मंशियात हैदराबाद भेजी। जब राम प्यार राय दुर्गम में डॉक्टर नम्रता को कोकीन दे रहा था, उसी वक्त पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 53 ग्राम कोकीन, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपये बताई गई है, 10,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर नम्रता अब तक मंशियात पर तकरीबन 70 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मंशियात की खरीदो फरोख्त का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। నిన్న తేదీన ఒక నమ్రత అని చెప్పి ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ లేడీ, తనకు తెలిసినటువంటి వంశ్ అనే ఒక వ్యక్తి ముంబైలో కొంత డ్రగ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఒక బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి రాయదుర్గం ఏరియాలో ఆ లేడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక 10,000 రూపీస్ క్యాష్, 53 గ్రామ్స్ కోకైన్, 2 సెల్ ఫోన్లు రికవర్ చేసేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के पिद्दा अंबरपेट में हफ्ते की सुबह एक दिलखराज सड़क हादसे में 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टाटा क्रो कार सड़क के किनारे ठहरी बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियां में फौरी तौर पर आग भड़क उठी। आग ने दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और इनमें मौजूद 3 अफराद बाहर निकलने से कासिर रहे, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही झुलस कर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस वहां पहुंची और नाशों को
پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ شمشاباد سے گڑکیسر کی طرف جانے کے دوران عبداللہ پور میٹ منڈل کے گنڈی چیرو کے قریب واقع آؤٹر رنگ روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا، جس نے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے نوجوانوں کی شناخت حیدرآباد کے بہادر پورہ کے ایچ بی کالونی کے 23 سالہ دیپیش اگروال، وجے نگر کالونی کے 22 سالہ سچے مال پانی اور موسا پیٹ کے 23 سالہ پریانشو کے طور پر کی گئی۔ چندنگر میں واقع سینٹرو شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق آگ شو روم کے باہر نصب LED ڈسپلے بورڈ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے فوراً بعد دھوئیں کے گھنے بادل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھے گئے، جس پر فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق اگر آگ بر وقت قابو نہ پایا جاتا تو یہ ارد گرد کی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ لے سکتی تھی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ حکام نے علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے اور آئندہ ایسے واقعات سے بچاؤ ممکن ہو۔ میرچا ضلع کے قطب اللہ پور حلقہ اسمبلی کے حدود میں واقع باچوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پرگتی نگر میں آج ایک بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایک ڈیکوریشن گودام میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے وہاں محفوظ کردہ ڈیکوریشن کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ کی شدت کے باعث قریبی کالونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی، جس کے بعد 2 فائر انجنوں کے ساتھ فائر سروس کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی کی بدولت ایک بڑے حادثے سے بچا جا سکا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد مقامی رہائشیوں نے سکون کا سانس لیا۔ کاماریڈی ضلع کے گاندھاری چوراہے پر ایک موٹر سائیکل کے ٹینکر سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں بائیک سوار شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاماریڈی ضلع میں گاندھاری کی طرف سے آنے والی ایک بائیک کے ٹینکر سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں ایک شخص کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ در اثنا ٹینکر ڈرائیور نے 108 ایمبولینس کو اطلاع دی اور سدا شیو نگر پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے اسے ٹاٹا ایس گاڑی میں ہاسپٹل پہنچایا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ایک ضعیف شخص کی لو لگنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں پیش آیا۔ یہ ضعیف شخص گتاپلی منڈل مستقر میں فوڈ سیکورٹی کارڈ اپنے نام کو دوبارہ درج کرنے منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفس گیا تھا۔ اس شخص کی شناخت 60 سالہ ملیا کے طور پر کی گئی ہے، جو سپاکا گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے نام کو کارڈ پر دوبارہ شامل کرنے کے لیے دفتر گیا تھا، جو کچھ غلطیوں کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تھا، اچانک دفتر میں گرنے پر اس کو ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج،
पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए चैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.